నమస్తే వెల్కమ్ టు కెరియర్ ప్లస్. గత 23 ఏళ్లుగా హోటల్ మేనేజ్మెంట్లో ఇంటర్, డిగ్రీ, మాస్టర్స్ మరియు మేనేజ్మెంట్లో బీబీఏ, బిజినెస్ అనలిటిక్స్, బీకామ్ కంప్యూటర్స్, బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్, కొత్తగా బీఎస్సీ ఏఐ అండ్ డేటా సైన్స్ కోర్సుల్లో ఎంతో మంది విద్యార్థులకి ఉన్నత అవకాశాలని కల్పిస్తూ విద్యారంగంలో అగ్రగామిగా దూసుకుపోతున్న విద్యా సంస్థ సన్ ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్. ఈ విద్యా సంస్థలో చదువుకున్న విద్యార్థులు ఇప్పటికే దాదాపు 25,000 మందికి పైగా దేశ విదేశాలు, ప్రముఖ 5 స్టార్ హోటల్స్, మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్, ఏవియేషన్ ఇండస్ట్రీ, కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్, ఐటీ ఇండస్ట్రీ, ఫార్మాస్యూటికల్ ఇండస్ట్రీ, గవర్నమెంట్ మరియు ప్రైవేట్ సంస్థల్లో క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్స్ ద్వారా ఉన్నత ఉద్యోగాల్లో స్థిరపడ్డారు. విశాఖపట్నంలో ఉన్న ద్వారకానగర్, సాగర్ నగర్లలో, హైదరాబాద్లోని ఆర్టీసీ క్రాస్ రోడ్స్, మియాపూర్, అమీర్పేటల్లో మొత్తం 5 క్యాంపస్లను సన్ ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ విజయవంతంగా నడుపుతూ విద్యార్థులకు ఒక మంచి భవిష్యత్తును అందిస్తోంది. సన్ ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ కోర్సుల యొక్క ప్రత్యేకతలు, వాటి వల్ల భవిష్యత్తు ఉపయోగాలు మనతో చర్చించడానికి సన్ ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ చైర్మన్ శ్రీకాంత్ జాస్తి గారు మనతో సిద్ధంగా ఉన్నారు. మరి వారితో మాట్లాడే ముందు సన్ ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ యొక్క ఫెసిలిటీస్ మరియు ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ని ఏవి రూపంలో చూసేద్దాం. Every legacy begins with a spark, a single moment where ambition meets opportunity. At Sun International, we don't just offer a degree, we offer a transformation. We believe that behind every global leader, there is a foundation built on discipline, grit, and vision. It's about more than hospitality. It's about the art of management, the science of nutrition, the strategy of business. 23 years of excellence, building dreams like mine. Since 2004, we have been crafting the success capital of this nation. Excellence isn't an accident, it's a habit. It's the sweat in the kitchen, the precision in the suite, the strategy in the boardroom. 36,000 plus students, each with a story of transformation. Step into our world. This isn't a classroom, it's a simulation of the real world. Our kitchens are where heat meets heart. Our boardrooms are where logic meets leadership. Here, we don't just read about the industry, we live it. From BHM to MBA, from BBA to food and nutrition, we cater to every dream. We refine the rough edges until you don't just fit into the industry, you lead it. A massive community of dreamers, now turned into global professionals. At Sun, your classroom has no borders. We give you a passport before you even get your degree. 150 plus global recruiters. Through our international internships, our students are currently making their mark in the USA, Canada, and the UAE. We bridge the gap between Indian talent and global standards. When you study at Sun, the world is your campus. From USA to Canada, from Dubai to Singapore, our footprints are everywhere. Education is the foundation, but a career is the destination. We don't just provide degrees, we provide gateways to the world's most prestigious brands. Year after year, consistent, unmatched, proven. Whether it's the Taj, Marriott, or Cognizant, the world's best come to us because we produce the best. 100% placement, the promise of secure future. From luxury hospitality to corporate giants, the industry trusts the Sun brand. Your career doesn't start after college. It starts here. But life at Sun is more than just uniforms and textbooks. It's the roar of the crowd at Sports Week, the rhythm of the stage at Sunscar. It's found in our festivals, our sports fields, and the lifelong bonds formed in our corridors. A place to belong, a chance to soar. It's a family, a network, a legacy
that stays with you long after you hang up your apron. The world is waiting. The stage is set. The only question remains, are you ready to shine? We are Sun. We are the future. Your dream isn't just a goal. At Sun, it's our legacy. Sun International Institute of Tourism and Management. 85757 95757. శ్రీకాంత్ గారు నిజంగా చాలా బాగుంది. కొత్త ఏవి చాలా కొత్త ఫెసిలిటీస్ కూడా ఇందులో చూపించారు. 25 years నుంచి అంటే దాదాపు ఇంకో 2 ఏళ్ళు నడిస్తే 25 కంప్లీట్ అయిపోతుంది. ఒక విద్యా సంస్థ ఇన్నేళ్లుగా ఒకటే సక్సెస్ పదంలో నడుస్తూ వెళ్ళాలంటే ఎంత కష్టపడి ఉంటారు. 25,000 మందికి పైగా స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు. వాళ్ళందరూ ప్రస్తుతం మంచి ఉద్యోగాల్లో ఉన్నారు. అవునండి, థ్యాంక్ యూ అండి. మీ ఇలాంటి వర్డ్సే మమ్మల్ని చాలా ఎంకరేజింగ్గా అనిపిస్తూ ఉంటుంది అనమాట. అండ్ మోస్ట్లీ అండి స్టూడెంట్ పేరెంట్స్ని చూసినప్పుడు ఆ హ్యాపీనెస్ చాలా ఎక్కువ అవుద్ది, చాలా ఎంకరేజింగ్ అనిపిస్తుంది అనమాట. 2004లో మేము స్టార్ట్ చేసినప్పుడు 23 years బ్యాక్ మేము స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఉన్న స్టూడెంట్స్ ఆ రోజున 16, 17, 18 ఆ ఏజ్లో జాయిన్ అయ్యారు. ఇవాళ అదే స్టూడెంట్స్ దే ఆర్ ఎట్ 40+ అనమాట. అంటే 41, 42, 43 years పెళ్ళిళ్ళు అయిపోయి పిల్లలతో సెటిల్ అయిపోయి చాలా వాళ్ళే మీ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ గెస్ట్ లెక్చర్స్ కూడా అండి. 100% నాట్ ఓన్లీ గెస్ట్ లెక్చర్స్ అండి, ఇన్ఫ్యాక్ట్ ప్రపంచవ్యాప్తంగా 15,000 మంది స్టూడెంట్స్ ఉన్నారండి. అమెరికా నుంచి ఆస్ట్రేలియా దాకా గ్లోబ్లో ఉన్న టూరిజం డెవలప్ అయిన కంట్రీస్ అన్నింటిలో, బిజినెస్లు డెవలప్ అయిన కంట్రీస్ అన్నింటిలో 15,000 మంది స్టూడెంట్స్ అబ్రాడ్లో ఉన్నారు. మిగతా స్టూడెంట్స్ దగ్గరగా 12,000 మంది స్టూడెంట్స్ ఇండియాలో సెటిల్ అయి ఉన్నారు. వీళ్ళందరూ సీనియర్ స్టూడెంట్స్, ఆల్మోస్ట్ సీనియర్స్ అయితే కనుక 2004, 5, 6 బ్యాచెస్ అయితే కనుక సిఇఓస్, మేనేజర్స్, చాలా సీనియర్స్ అయిపోయారు. వాళ్ళు రిక్రూట్మెంట్ ఏదన్నా కావాలి, వాళ్ళ కంపెనీలో ఏదైనా కావాలి అంటే ఫస్ట్ వాళ్ళు కాల్ చేసేది మన కాలేజ్కే కాల్ చేస్తారు. అండ్ ఎందుకు అంటే అండి వాళ్ళకి తెలుసు వాళ్ళు ఎలా ట్రైన్ అయ్యారు, వాళ్ళు ఎలా చదువుకున్నారు, వాళ్ళు ఎంత కష్టపడితే ఈ స్టేజ్కి వచ్చారు అని చెప్పి. సో అదేవిధంగా డెఫినెట్గా వాళ్ళ జూనియర్స్, ఇదే కాలేజీలో చదివిన జూనియర్స్ కూడా అంతే విధంగా కష్టపడతారు, అంతే విధంగా ట్రైన్ అవుతారన్న కాన్ఫిడెన్స్ వాళ్ళకుండి ఇమీడియట్గా మనకే కాల్ చేసి, కాలేజీకి కాల్ చేసి ఎంతమంది కావాల్సి అంతమందిని వాళ్ళు తీసుకుంటున్నారండి. ఇవాళ దట్ ఈస్ అంటే ఎక్కువ సాటిస్ఫాక్షన్ అది ఇస్తుంది అనమాట. ఎందుకంటే మన దగ్గర చదివిన స్టూడెంట్స్ మన స్టూడెంట్స్ని రెఫర్ చేయటం, ఎందుకంటే వాళ్ళకి మన స్టూడెంట్స్ బాగా వర్క్ చేస్తారని వాళ్ళకి కాన్ఫిడెన్స్ ఉంటుంది అనమాట. దట్ ఈస్ వన్ పాయింట్. ఇక పేరెంట్స్ వైపు చూస్తే అండి, పేరెంట్స్ వచ్చి మా దగ్గరికి వచ్చి ఒక్కొక్కళ్ళు అంటే ఆల్మోస్ట్ 10 బ్యాచెస్ వరకు కూడా పెళ్ళిళ్ళు అయ్యే ఇదనమాట. సో ఎవ్రీ ఇయర్ దగ్గర ఆల్మోస్ట్ 200-250 పేరెంట్స్ మా దగ్గరికి రావటం, మా బాబు పెళ్ళండి, మీరు కంపల్సరీగా రావాలి, అటెండ్ అవ్వాలి, బాబు ఆస్ట్రేలియాలో ఉన్నాడు, లేకపోతే సింగపూర్లో ఉన్నాడు, లేకపోతే అమెరికాలో ఉన్నాడు, తను రావడానికి చాలా తక్కువ సెలవులు దొరికినాయి, లీవులు దొరకలేదు, 7 days దొరికినాయి, 10 days దొరికినాయి, బట్ ఆ టైంలో కూడా టైం ఉంటే కనుక గ్యారంటీగా మిమ్మల్ని విజిట్ చేస్తున్నాడు, కానీ మీరు మాత్రం తప్పకుండా రావాలి అని చెప్పి వాళ్ళు చెప్పినప్పుడు వాళ్ళు ఎంత ఆనందపడతా ఉంటారో. అంటే వాళ్ళు లైఫ్లో వాళ్ళు అసలు అనుకోరండి. అంటే ఇంటర్మీడియట్ చదివే టైంలో కానీ 10th చదివే టైంలో కానీ వాళ్ళ అబ్బాయి ఒక అమెరికా వెళ్తాడు, ఆస్ట్రేలియా వెళ్తాడు, లేకపోతే న్యూజిలాండ్లో సెటిల్ అయిపోతాడు, వాళ్ళ చెల్లికి పెళ్లి చేస్తాడు, వాళ్ళ తమ్ముడికి మంచి ఉద్యోగం ఇప్పిస్తాడు, మంచి చదువు చెప్పిస్తాడు అని ఏమాత్రం అంటే వాళ్ళకి ఆ రోజున వాళ్ళ పిల్లోడి మీద ఉన్న ఉద్దేశం ఏంటంటే వీడు ఎందుకు పనికిరాడు, వీడు రోడ్ల మీద తిరుగుతూ ఉంటాడు, వీడు ఫ్రెండ్స్ నేసం తిరుగుతూ ఉంటాడు, వీడికి ఏదో ఒకటి చదువు చెప్పాలి అంటే ఇలాంటి కాలేజీలో పెట్టేస్తే హాస్టల్లో పడి ఉంటాడు, ఇంకా అక్కడే ఏదో ఒకటి కింద మీద పడతారులే, వాళ్ళే కాలేజ్ వాళ్ళే అన్నీ వాళ్ళే తీసుకుంటా అంటున్నారు కదా బాధ్యతలు, చదువు చెప్పడం వాళ్ళే చెప్తానంటున్నారు, వాళ్ళే ట్రైనింగ్ ఇచ్చుకుంటానంటున్నారు, వాళ్ళే స్కిల్ డెవలప్ చేసుకుంటా అంటున్నారు, వాళ్ళే ఉద్యోగం ఇప్పించుకుంటా అంటున్నారు, ముందు ఏదో ఒకటి తోసేద్దాం కదా అని చెప్పి మన దగ్గర తీసుకొచ్చి జాయిన్ చేసేస్తారు. జాయిన్ చేసినాక ఆఫ్టర్ 5 years 6 years దే రియలైజ్ హౌ గుడ్ థింగ్ దే హ్యావ్ డన్. అంటే ఎంత మంచి పని చేసామరా మనం, ఇది మనకు తెలియకుండానే పిల్లోడు తిరుగుతున్నాడని చెప్పి మనం తీసుకెళ్ళి అక్కడ పెట్టేసాము, బోర్డింగ్ స్కూల్లో పెట్టేసాము, బట్ ఆఫ్టర్ 5 years చూస్తే అసలు మన పిల్లోడు నిజంగా ఇంత బాగా సెటిల్ అవుతాడు, ఇంత బాగా ట్రైన్ అవుతాడు. అన్నిటికంటే ముఖ్యమండి, స్టూడెంట్ లోపలికి వచ్చినప్పుడు అంటే ఫస్ట్ ఇయర్లో బయటకు వచ్చినప్పుడు లోపలికి వచ్చినప్పుడు 3 years తర్వాత బయటికి వెళ్ళిపోయినాక
పేరెంటే బిలీవ్ చేయలేడు వాళ్ళ అబ్బాయిని చూసి కానీ వాళ్ళ అమ్మాయిని చూసి కానీ, ఏంటి ఇంత స్టైలిష్గా తయారవుతారా, ఒక సినిమా హీరోలా అయిపోయాడు మా అబ్బాయి, లేకపోతే ఒక మంచి హెయిర్ హోస్టెస్ లాగా చేంజ్ అయిపోతాయి. కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ కానీ, పర్సనాలిటీ కానీ, అంటే వాళ్ళు తయారయ్యే విధానంలో కానీ, అసలు మెచ్యూరిటీ లెవెల్స్, ఆలోచన విధానం. అంటే డెఫినెట్గా అండి వైజాగ్ అండ్ హైదరాబాద్ ప్లేసెస్ కూడా అలాంటి ప్లేసెస్ అండి. అంటే దే గెట్ ఎక్స్పీరియన్స్, ఎక్స్పోజర్, చాలా ఎక్స్పీరియన్స్ వస్తుంది, చాలా ఎక్స్పోజర్ వస్తుంది అనమాట. సో ఇలాంటి సిటీస్లో చదువుకున్నప్పుడు పిల్లలు కూడా అంత బ్రహ్మాండంగా తయారవుతుంది. ద ఓన్లీ థింగ్ ఏంటంటే మనం వాళ్ళని జాగ్రత్తగా కాపాడుకుంటూ మంచి దారిలో తీసుకెళ్తూ ఉండాలన్నమాట. 24/7 వాళ్ళని అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉండాలి. ఒక్కరోజు క్లాసుకి రాకపోయినా, కాలేజీకి రాకపోయినా వెంటనే వాళ్ళు అసలు ఎందుకు రాలేదు అని కారణం తెలుసుకోవాలి. ఇఫ్ రీజన్ ఇస్ జెన్యూన్ మనం వదిలేయచ్చు. కానీ సిల్లీగా ఏదో సినిమాకి వెళ్ళాడనో, లేకపోతే ఫ్రెండ్స్తో బయటకు వెళ్ళాడనో కాలేజీకి రాలేదు అంటే మాత్రం డెఫినెట్గా ఏంటంటే కూర్చోబెట్టి కౌన్సిల్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. వై? బికాజ్ అటెండెన్స్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ కోర్సెస్ అండి, అంటే ప్రొఫెషనల్ ప్రోగ్రామ్స్లో. ఈ ప్రోగ్రామ్స్లో అటెండెన్స్ ఎందుకు చాలా ఇంపార్టెంట్ అంటే, చదువు అంటే పుస్తకంలో చదివి నేర్చుకునేది ఓన్లీ 50% to 60% అండి. మిగతాదంతా స్కిల్ డెవలప్మెంటే. అంటే చేసి నేర్చుకునేది, మాట్లాడి నేర్చుకునేది, బిహేవ్ చేస్తూ నేర్చుకునేది, వర్క్ చేస్తూ నేర్చుకునేది, ఇలాంటివే ఎక్కువ ఉంటాయి అన్నమాట ఈ ప్రొఫెషన్లో. సో అందుకని చెప్పి స్టూడెంట్ అటెండెన్స్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. సో అది కనుక ఇవన్నీ మనం జాగ్రత్తగా ట్రాక్ చేసుకుంటే 2 years, 2.5 years, 3 years మన దగ్గర చదివినంతకాలం ఇంకా స్టూడెంట్ లైఫ్లో వెనక తిరిగి చూసుకోక్కర్లేదండి. దట్ ఈస్ వేర్ వీఆర్ అంటే గుడ్ ఎనఫ్ అనమాట. మేము కానీ మా దగ్గర మాతో పాటు వర్క్ చేస్తున్న మా టీమ్ మెంబర్స్ కానీ ఆల్ 250 people దే వర్క్ టుగెదర్ అండి యాజ్ ఎ టీమ్. స్టూడెంట్ భవిష్యత్తు కోసం, స్టూడెంట్ బాగు కోసం పనిచేస్తాం. మీ గ్రోత్ గ్రాఫ్ చూస్తే అర్థమైపోతుంది జనాదరణ ఎంతగా ఉంది. ఒక్క బ్రాంచ్తో స్టార్ట్ అయ్యి ఇప్పుడు 5 బ్రాంచ్లు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో 25,000 మంది విద్యార్థులు అంటేనే. ఒక కాలర్ లైన్లో ఉన్నారండి ఖమ్మం నుంచి. హలో 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 నమస్తే అండి. సార్ నమస్తే సార్. నమస్తే అండి. బైపీసీ అమ్మా? అవును సార్. ఓకే. అదే మీ దగ్గర న్యూట్రిషన్ కోర్స్ ఉంది అని విన్నాను సార్. సర్టిఫికేషన్ కోర్సెసా సార్? న్యూట్రిషన్ డిగ్రీ కోర్స్. న్యూట్రిషన్ డిగ్రీ కోర్స్, ఎస్. బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ అన్న ప్రోగ్రామ్ ఉందమ్మా బైపీసీ చదివిన పిల్లలకి. ఎస్పెషలీ బైపీసీ చదివిన పిల్లలకి ఈ ప్రోగ్రామ్ చాలా చాలా ఉపయోగపడుతుంది. ఎందుకంటే మీరు ఇంటర్లో బైపీసీ ఎందుకు చదువుతారు అంటే 90% అందరికీ కోరిక ఏంటంటే బైపీసీ చదివి ఎంబీబీఎస్ చదవాలి, డాక్టర్ అవ్వాలి అని చెప్పి. కానీ ఉన్న సీట్స్ ఇండియాలో ఎన్ని సీట్స్ ఉన్నాయి, మొత్తం నీట్ రాసే వాళ్ళు ఎంతమంది ఉంటే కనుక less than 10% అనమాట. అంటే మిగతా 90% ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ ఏం చేయాలి, మిగతా కోర్సెస్ ఏదో కోర్సులో జాయిన్ అవ్వాలి, ఎక్కడోసారి సైన్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉన్న కోర్సెస్ జాయిన్ అవ్వాలి. అలాగా చాలా కోర్సెస్ ఉన్నాయి. ఫార్మాకి సంబంధించిన కోర్సెస్ ఉన్నాయి, అగ్రికల్చర్కి సంబంధించిన కోర్సెస్ ఉన్నాయి, ఇలా అనేకమైన కోర్సెస్ ఉన్నాయి. కానీ అన్నిటిలోకి బెస్ట్ బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ అని నేను ఎందుకు చెప్తాను అంటే, మీరు డాక్టర్ అవ్వాలనుకుని బైపీసీ చేసినప్పుడు మీరు బైపీసీలో ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్, బైపీసీ చేసిన వాళ్ళు ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ చేస్తే డాక్టర్ అవ్వపోయినా డాక్టర్ గారు లాగానే మీరు కూడా హాస్పిటల్స్లో వర్క్ చేయొచ్చు, పేషెంట్స్ని ట్రీట్ చేయొచ్చు, ఫార్మాసిటికల్ కంపెనీస్లో వర్క్ చేయొచ్చు, అలాగే హెల్త్ రిసార్ట్స్లోను, హెల్త్కి సంబంధించిన ఇన్స్టిట్యూట్స్లోను, హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్స్లోనూ వర్క్ చేయొచ్చు. ఎందుకంటే మీరు డైటిక్స్, న్యూట్రిషన్స్ అవుతారు కాబట్టి ఇవాళ రోజున ఆరోగ్యం కాపాడుకోవాలి, ఆరోగ్యం మెరుగుపరుచుకోవాలి, హెల్త్ బాగా కాపాడుకోవాలి అనుకుంటే ఇవాళ రోజున మందులు అంటే మెడిసిన్ ఒక్కటే సాధ్యపడదు. మెడిసిన్తో పాటు డైట్ కూడా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే మీరు మెడిసిన్ తీసుకుని డైట్ దానికి తగ్గట్టు ఫాలో అవ్వకపోతే కనుక, అంటే మీకున్న దీని ప్రకారం దీని ప్రకారం డైట్ ఫాలో అవ్వకపోతే కనుక మళ్ళీ మీరు ఇబ్బందిలో ఉంటారు. సో ఈ డైట్ చార్ట్లు ప్రిపేర్ చేసేది ఏ మనిషికైనా కానీ ఒక డైట్ ఏం తీసుకోవాలి, ఏం తీసుకోకూడదు, ఎలాంటి ఆయిల్స్ తీసుకోవాలి, ఎలాంటి వెజిటేబుల్స్ తీసుకోవాలి, ఇవన్నీ చెప్పేది డైటీషియన్ అంటే ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ చేసిన పిల్లలే అనమాట. సో మీరు డాక్టర్ గారితో సమానంగా మీరు వర్క్ చేస్తారు, హాస్పిటల్స్లో వర్క్ చేస్తారు. వాళ్ళకి ఎంత జీతాలు వస్తున్నాయో మీకు అంత జీతాలు వస్తాయి. అలాగే మీరు కూడా క్లినిక్స్ పెట్టుకుని డైటీషియన్స్ కింద వర్క్ చేయొచ్చు. అలాగే ఇవాళ రోజున ఫిలిం స్టార్స్, స్పోర్ట్స్ పీపుల్ అయితే పర్సనల్ డైటీషియన్స్ కావాలని చెప్పి పర్సనల్ డైటీషియన్స్ కోసం చూస్తున్నారు. చాలా రిక్వైర్మెంట్ ఉంది. నెలకి 1,50,000 నుంచి 2 లక్షల రూపాయల దాకా పే చేస్తున్నారు వాళ్ళు శాలరీస్ రూపంలో. సో ఇది చాలా మంచి కోర్స్ అమ్మా బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్. సబ్జెక్ట్స్ గురించి కొంచెం తెలుసుకోవాలనుకుంటే నేను ఈ టీవీలో కొంచెం ఈ షార్ట్ టైంలో చెప్పలేను కాబట్టి దే విల్ బి 36 సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి డిగ్రీ కోర్స్లో. 6 సెమిస్టర్స్ కవర్ అవుతాయి అన్నమాట.
ఆ సబ్జెక్ట్స్ అన్నీ ఒక్కసారి వెబ్సైట్లోకి వెళ్ళి మీరు బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ అని కొడితే మీకు డైరెక్ట్గా ఆ పేజ్లోకి వెళ్ళిపోతారు. ఆ పేజ్లో మీకు సబ్జెక్ట్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి, మీరు ఎక్కడెక్కడ వర్క్ చేస్తారు, వర్క్ చేస్తూ ఎంత సంపాదిస్తారు అన్నది కూడా టోటల్ డీటెయిల్స్ అన్నీ ఉంటాయమ్మా. మీరు ఒక్కసారి వెబ్సైట్ విజిట్ చేయండి. శ్రీకాంత్ గారు కాలర్ లైన్లో ఉన్నారండి, ఒంగోలు నుంచి. సుస్మిత గారు మాట్లాడండి. నమస్తే సార్. నమస్తే సుష్మిత గారు. సార్ మా బ్రదర్ వచ్చేసేమో 10th కంప్లీట్ అయిపోయింది, రిజల్ట్స్ గురించి వెయిటింగ్ అనమాట. సో మన దగ్గర ఏమని ఆపర్చునిటీస్ ఉంటాయి, 10th తర్వాత ఏం కోర్సెస్ చేయొచ్చు అనేసి ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలి సార్. ఓకే, 10th తర్వాత మన దగ్గర ఒకే ప్రోగ్రామ్ ఉందండి, 5 years ఐపీ ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అనమాట. 5 years ఐపీ అంటే అది ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రోగ్రామ్, అంటే ఇంటరు డిగ్రీ కలిపి చేసే ప్రోగ్రామ్ని ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రోగ్రామ్ అంటామండి. 5 years ఉంటుంది. ఇంటర్ 2 years మీకు ఎలా అయినా తెలుసు, ఎంపీసీ బైపీసీ ఎలాగైతే 2 years అవుతారు, అలాగే హోటల్ మేనేజ్మెంట్లో కూడా ఇంటర్మీడియట్లో 2 years అవుతారు. అలాగే డిగ్రీ ఏ డిగ్రీ అయినా 3 years ఉంటుంది అనమాట. అలాగే ఇక్కడ కూడా బీఎస్సీ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ క్యాటరింగ్ టెక్నాలజీ అనేది కూడా 3 years ఉంటుంది. సో 2+3 టోటల్గా 5 years అండి. కానీ స్టూడెంట్ కరికులం ప్రకారం ఏంటంటే 4 years మాత్రమే రెగ్యులర్గా కాలేజ్కి వచ్చి 5th year కంప్లీట్గా ట్రైనింగ్లో ఉంటాడు. ఒక 5 star హోటల్లో కానీ 5 star డీలక్స్ హోటల్లో కానీ మన రాష్ట్రాలకి, తెలుగు రాష్ట్రాలకి దూరంగా, అంటే బాగా టూరిజం అభివృద్ధి చెందిన ప్రదేశాలు ఉదయపూరు, జైపూరు, ఆగ్రా, బెంగళూరు, గోవా ఇలాంటి ప్రదేశాలకు పంపించి అక్కడ ఉన్న 5 star హోటల్స్లో 1 year పాటు ట్రైనింగ్ ఇప్పిస్తామండి. ఆ ట్రైనింగ్ పీరియడ్ అంతా కూడా హోటల్లో ఫుడ్ అండ్ అకామిడేషన్ ఇచ్చి, అలాగే స్టైఫండ్ కూడా మంత్లీ స్టైఫండ్ అరౌండ్ 15,000 నుంచి 20,000 దాకా మంత్లీ స్టైఫండ్ కూడా పే చేస్తారండి. అలా 5 years కంప్లీట్ అయిపోయినాక బాబుకి 100% ఉద్యోగం కాలేజ్ తరపు నుంచి మనమే ఆఫర్ చేయడం జరుగుద్ది. మంచి 5 star హోటల్ కానీ 5 star డీలక్స్ హోటల్ కానీ తను కనుక బయటికి ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్స్ కావాలి, ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లో నాకు ఉద్యోగాలు కావాలి అంటే అమెరికా నుంచి ఆస్ట్రేలియా దాకా దగ్గరగా 150 కంట్రీస్ పైన ఆపర్చునిటీస్ ఇవాళ రోజున సన్ ఇంటర్నేషనల్ క్రియేట్ చేస్తుందండి. ఏ కంట్రీకి కావాలంటే ఆ కంట్రీకి పంపించే బాధ్యత కాలేజే తీసుకుంటుంది. ఎందుకంటే మనకి అన్ని హోటల్స్తోనూ అన్ని బ్రాండ్స్తోనూ టైఅప్స్ ఉంది కాబట్టి, సో మోర్ దెన్ 3,000-4,000 హోటల్స్తో మనకు టైఅప్స్ ఉన్నాయి అనమాట. సో డెఫినెట్గా ఏ కంట్రీకి కావాలంటే ఆ కంట్రీకి పంపించే బాధ్యత తీసుకుంటుంది. దానికి అయ్యే వీసా ఛార్జెస్, ఎయిర్ ఫేర్ మాత్రం మీరు పెట్టుకుంటే సరిపోద్దండి. రైట్ అండి. నెక్స్ట్ కాలర్ రాజమండ్రి నుంచి మనీషా లైన్లో ఉన్నారు. మనీషా. నమస్తే సార్. నమస్తే మనీషా గారు. మా పాపకి ఇంటర్ అయ్యింది సార్. ఓకే అండి. ఇప్పుడు BHM చేస్తానంటుంది. ఇప్పుడు అదర్ కంట్రీ ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్ అంటున్నారు కదా, మరి ఆ అమ్మాయిలకి పర్వాలేదా? డెఫినెట్గా మీ కన్సర్న్ నేను అర్థం చేసుకోగలనండి. హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేపించడానికి చాలామంది తల్లిదండ్రులు ఇష్టపడతారు, చాలా ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తారు. కానీ ఇక్కడ ఈ చిన్న విషయంలో సేఫ్టీ, సెక్యూరిటీ అనే విషయంలో చిన్న ఒక 1%, 2% ఆలోచిస్తారు. డెఫినెట్గా ఏ పేరెంట్కైనా కానీ ఈ కన్సర్న్ ఉంటుందండి. ఎందుకంటే ఆడపిల్లల్ని చాలా అల్లారుముద్దుగా పెంచుతాము, చాలా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి ఆడపిల్లల విషయాల్లో అని చెప్పి మనకి ఇన్నర్ ఫీలింగ్ మనకు ఉంటుంది. కానీ ఇక్కడ మనం ఏంటంటే అండి, కాలేజ్కి మనం జాయిన్ అయిన దగ్గర నుంచి ఆడపిల్లల్ని ఎంత బాగా ట్రైన్ చేస్తాం అంటే ఒక్క హాస్పిటాలిటీ రిలేటెడే కాదండి, చాలా మెచ్యూర్డ్గా బిహేవ్ చేసే విధానం, అంటే ఎదుటి మనిషి సొసైటీలో ఎవరన్నా చిన్న చిన్న ఇబ్బందులు పెట్టినా అలాంటి ఇబ్బందుల నుంచి ఎలా బయటికి రావాలి అనే టెక్నిక్స్ ఇవన్నీ కూడా నేర్పించడం మూలంగా ఈ వర్క్ కల్చర్, అంటే వర్క్ కల్చర్లో ఎక్కడైనా, అంటే నేను అనేది ఒక్క హోటల్స్ అనే కాదండి, సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీస్లో అయినా ఎక్కడైనా కానీ ఆడపిల్లలకి ఇలాంటి చిన్న ఇబ్బందులు వస్తాయి. ఆ ఇబ్బందుల్లో నుంచి ఎలా బయటికి రావాలి అన్నదే మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఆడపిల్ల నేర్చుకోవాల్సింది. సో అలాంటివన్నీ కూడా మనం చాలా బాగా ట్రైన్ చేస్తాం మన కాలేజీలో. ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఎడ్యుకేషన్తో సంబంధం లేకపోయినా, ఎందుకంటే ఆడపిల్లలు సొసైటీలో చాలా ఉన్నతమైన స్థానానికి వెళ్ళాలి, చాలా ఉన్నతమైన ఉద్యోగాలు చేయాలి, చాలా పైకి రావాలి. కాబట్టి ఇలాంటి అన్ని టెక్నిక్స్ అన్నీ కూడా చిన్నతనంలో నేర్చుకుంటే వాళ్ళకి నెక్స్ట్ 40-50 years వాళ్ళు ఎక్కడ వర్క్ చేసినా, ఏ కార్పొరేట్ ఇండస్ట్రీలో వర్క్ చేసినా, హోటల్స్లో వర్క్ చేసినా, 5 star హోటల్స్లో వర్క్ చేసినా, హెల్త్ సెంటర్స్లో వర్క్ చేసినా ఎక్కడా కూడా ఇబ్బంది రాకుండా వాళ్ళంతకు వాళ్ళే జాగ్రత్తలు తీసుకునే విధంగా మనం ట్రైన్ చేస్తాం అన్నమాట. సో ఈ అంటే అకాడమిక్స్ కాకుండా ఈ చేయటం మూలంగా ఆడపిల్లలు చాలా సేఫ్టీ, సెక్యూరిటీ ఉంటుందండి. ఇన్ఫ్యాక్ట్ యాక్చువల్గా చెప్పాలంటే అలాంటి సేఫ్టీ, సెక్యూరిటీ ఉన్న ప్లేసెస్లోనే మనం ప్లేస్ చేస్తాం. ఫస్ట్ థింగ్, ఎక్కడన్నా పొరపాటున ఇలాంటివి వచ్చినా కానీ వాళ్ళు ఎదుర్కొనేటట్టు వాళ్ళని ట్రైన్ చేస్తామండి. అయితే శ్రీకాంత్ గారు, BSc
ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ ఇప్పటివరకు మీ దగ్గర ఉంది, ఇకపై ఇప్పుడు ఈ ఇయర్ నుంచి ప్రవేశపెట్టారు కొత్తగా బీఎస్సీ ఏఐ అండ్ డేటా సైన్స్ కోర్స్. ఏంటి దీని యొక్క ప్రాముఖ్యత, ప్రత్యేకత? లాస్ట్ 4-5 ఇయర్స్గా ఆఫ్టర్ కోవిడ్ మనందరం వింటున్నామండి. అంటే ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ గురించి చాలా ఎక్కువ వింటున్నాం, అలాగే డేటా సెంటర్స్ గురించి వింటున్నాం. డేటా సైన్స్ గురించి కొంచెం తక్కువగా వినుంటారు. స్టూడెంట్ కమ్యూనిటీలో అది బాగా తెలుసండి. డేటా సైన్స్ అంటే ఏంటి, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అంటే ఏంటి అని, ఈ రెండింటికి లింక్ కూడా ఏంటి అన్నది కూడా కొంచెం స్టూడెంట్ కమ్యూనిటీలో కొంచెం అవేర్నెస్ వస్తుంది. లక్కీగా ఏంటంటే యూజీసీ యాజ్ రికగ్నైజ్డ్ వీటిని ఇంజనీరింగ్ లెవెల్లోనే కాకుండా డిగ్రీ లెవెల్లో పిల్లలకు కూడా ఈ కోర్స్ అందిస్తే చాలా మంచి ఉద్యోగ అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఈ ఇండస్ట్రీ బాగా గ్రోత్ వస్తుంది. డేటా సెంటర్స్ చాలా ఎక్కువ వస్తున్నాయి. అలాగే ప్రతి లెవెల్లోనూ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అన్నది ప్రతి మనిషికి ఉపయోగపడుతుంది. దీని మూలంగా ముందు ప్రపంచంలో చాలా మార్పులు వస్తాయి అన్న ఉద్దేశంతో డిగ్రీ లెవెల్లో కూడా ఇవాళ రోజున ఎఫిలియేషన్స్ ఇవ్వటం, ఆ ఎఫిలియేషన్స్ ఇమీడియట్గా మనం తీసుకోవటం, బీఎస్సీ డేటా సైన్స్ అండ్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ కాంబినేషన్లో కోర్స్ రన్ చేయటం అన్నది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. అంటే నవతరానికి, ఇవాళ ఉన్న జంజీ తరానికి అనమాట. ఎందుకంటే వాళ్ళు ఎక్కువ ఇష్టపడుతున్నారు. అంటే ఎక్కడ వర్క్ చేయాలి అన్నది వాళ్ళకి, ఎక్కడ వర్క్ చేయాలి, ఎలాంటి టెక్నాలజీ కంపెనీస్లో వర్క్ చేయాలి, ఎలాంటి టెక్ కంపెనీస్లో వర్క్ చేయాలి, ఎలాంటి సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీస్లో వర్క్ చేయాలని చెప్పి వాళ్ళకి చాలా అవగాహన ఉంటుంది. ముఖ్యంగా సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీస్లో ఇవాళ రోజున బాగా లీడ్లో ఉన్నది ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ సంబంధించిన సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీస్ అండి, అలాగే డేటా సెంటర్స్ అనమాట. ఈ రెండు ప్రదేశాల్లో ఉద్యోగ అవకాశాలు చాలా ఎక్కువ ఉన్నాయి. వీటికి భవిష్యత్తులో ఎలాంటి ఉపయోగాలు ఉంటాయి అంటే అండి, డేటా సైన్స్ అంటే ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఎవ్రీ పర్సన్, ఎవ్రీథింగ్, అంటే ప్రతి వస్తువుకి కూడా ఒక డేటా ఉంటుందండి. ఆ డేటాని కాపాడుతాం అంటే ఒక పాస్ట్ హిస్టరీని డేటా స్టోర్ చేయడమే డేటా సెంటర్ యొక్క పని అనమాట. ఆ డేటా సెంటర్లో నుంచి ఆ డేటా సైన్స్ త్రూగా, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ త్రూగా మనం ఫ్యూచర్ని ప్రిడిక్ట్ చేయటం, దాన్ని ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్లో కన్వర్ట్ అవుతుంది అనమాట. సో ఈ రెండు సబ్జెక్ట్స్ని కలిపి మిషన్ లెర్నింగ్తో థర్డ్ కాంబినేషన్లో కలిపి మనం నేర్పించే కోర్సెస్ బీఎస్సీ డేటా సైన్స్ ఏఐ అండి. దాంట్లోనే వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ సబ్జెక్ట్ మిషన్ లెర్నింగ్ కూడా ఉంటుంది అనమాట. సో ఈ 3 సబ్జెక్ట్స్ నేర్చుకుంటాం మూలంగా పిల్లలకి భవిష్యత్తులో ఒక సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీలో వర్క్ చేయాలన్నా, ఒక ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ కంపెనీలో వర్క్ చేయాలన్నా, డేటా సెంటర్స్లో వర్క్ చేయాలన్నా, ఎక్కడ ఏ ఆర్గనైజేషన్లో వర్క్ చేయాలన్నా కానీ, అంటే ఫేస్బుక్, యూట్యూబ్ అన్నీ కూడా ఇవాళ రోజున ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ టూల్స్ వాడాల్సిందేనండి. సో ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ టూల్ వాడే ప్రతి ఆర్గనైజేషన్స్లోనూ ఈ పిల్లలకు ఉద్యోగాలు వస్తాయి. శ్రీకాంత్ గారు, ఫైనల్గా అడ్మిషన్ ప్రక్రియ గురించి ఎప్పటి నుంచి ఎప్పటి వరకు అడ్మిషన్స్ ఉన్నాయి? అడ్మిషన్స్ యాక్చువల్గా ఏంటంటే మనకి అక్టోబర్, నవంబర్ నుంచే ఎంక్వైరీస్ వస్తాయండి. అలాగే మన పిల్లలు ఎవరైతే ఇంటర్ రాస్తున్నారు, 10th రాస్తున్నారో వాళ్ళందరూ అక్టోబర్, నవంబర్ నుంచే ఎంక్వైరీస్కి వస్తున్నారు, మెల్లగా అడ్మిషన్స్ తీసుకున్నారు. బట్ సీరియస్ అడ్మిషన్స్ ఏంటంటే ఇంటర్ రిజల్ట్స్ వచ్చిన దగ్గర నుంచి, 10th రిజల్ట్స్ వచ్చిన దగ్గర నుంచి పేరెంట్స్, స్టూడెంట్స్ ఫ్యూచర్ గురించి రియలిస్టిక్గా ఆలోచిస్తారు. సో ఆల్రెడీ అడ్మిషన్ స్టార్ట్ అయినట్టేనండి. స్టూడెంట్స్, పేరెంట్స్ ఎవరైనా కానీ ఎప్పుడైనా కానీ వాకిన్ రావచ్చు. ఆల్ 7 days అంటే సాటర్డే, సండే కూడా మనం వర్క్ చేస్తాం. ఈవెన్ హాలిడేస్ అప్పుడు, పండగ రోజున కూడా వర్క్ చేస్తాం. మార్నింగ్ 9 నుంచి ఈవినింగ్ 6 దాకా క్యాంపస్లో హెడ్స్ కానీ, కౌన్సిలర్స్ కానీ అందరూ అవైలబిలిటీలో ఉంటారండి. డైరెక్ట్ వాకిన్, స్టూడెంట్ ఒక్కడే వస్తే అడ్మిషన్ ప్రాసెస్ కొంచెం కష్టం అవుతుందండి, అడ్మిషన్ ఇవ్వము. కంపల్సరీగా పేరెంట్తో రావాల్సిన అవసరం ఉంది స్టూడెంట్. ఎందుకంటే మన ప్రోగ్రామ్స్ అన్నీ ఇండస్ట్రీ ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రోగ్రామ్స్, ఐఐపి ప్రోగ్రామ్స్ అండి. అంటే కొంత సమయం చదువుకుంటాడు, కొంత సమయం ప్రాక్టికల్స్ నేర్చుకుంటాడు. ఈ చదువుని, ప్రాక్టికల్స్ నేర్చుకున్న దాన్ని ఇండస్ట్రీకి వెళ్ళి ట్రైన్ అవుతాడు, అంటే స్కిల్ డెవలప్ చేసుకుంటాడు. సో రోజుకి 10 గంటల నుంచి 12 గంటలు అతను వర్క్ చదువుకోవాలి, ప్రాక్టికల్స్ నేర్చుకోవాలి, స్కిల్ డెవలప్ చేసుకోవాలి. అంత హార్డ్ వర్క్ ఎందుకు అవసరం, ఎలా చేస్తాడు అన్నది ఒక సిస్టమేటిక్ మెథడ్లో ఉంటుంది. కాబట్టి ఇది పేరెంట్స్ కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. అలాగే పేరెంట్ యాక్సెప్టెన్సీ కూడా అవసరం ఉందండి. అప్పుడు అడ్మిషన్ ప్రాసెస్ కంప్లీట్ చేసుకోవచ్చు. రైట్ అండి, థ్యాంక్ యూ శ్రీకాంత్ గారు. ఇది వాళ్ళ కెరియర్ ప్లస్. ఒక బ్రేక్ తర్వాత 5 at 5 చూస్తూనే ఉండండి TV9.